ए रोशन झलमल महफिल है इल्मो अमल का मजमा है। ये कौमी मदारिस फैला है, दीनदार यहाँ सब बनता है। फिर से नबवी सीने में दुनिया की हिर्स को तोड़ा है। फिर से नबवी सीने में दुनिया की हिर्स को तोड़ा है। फिक्र नबवी सामने है, फिक्र नबवी सामने है। एलाए दिन में मशगुल है, ए रोशन झलमल महफिल है इल्मो अमल का मजमा है। ए कौमी मदारिस फैला है, दीनदार यहाँ सब बनता है। हर दाम हर वक्त मशगुल है, ए दिन के लिए सब कुर्बा है। हर दाम हर वक्त मशगुल है, ए दिन के लिए सब कुर्बा है। मक़सूद रज़ाए मौला है, मक़सूद रज़ाए मौला है। मंजिल उन्हों का जन्नत है, ए रोशन झलमल महफिल है इल्मो अमल का मजमा है। ए कौमी मदारिस फैला है, दीनदार यहाँ सब बनता है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफउहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून।
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محمد نے آکر کفر کو مٹایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مومن ذکر خدا بس یار گو یاد او کن یاد او کن یاد او لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ এই কালিমা মানবে যারা কাজে লাগবে মরণ বেলা এই কালিমা মানবে যারা কাজে লাগবে মরণ বেলা এই কালেমার রৌশনীতে কবর হবে উজালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম तौहीद की अमानत सीनों में है हमारा
आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। निकलेगा ज़मानाए आखिर अहले बिदाअत, निकलेगा ज़मानाए आखिर अहले बिदाअत, इस्लाम में नई नई बाती करे ईजाद, इस्लाम में नई नई बाती करे ईजाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल दरबारे लाखों कोटि शुक्र और सुजूद जे अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल अद्यकार महफिल काशिमपुर थाना उपजेलार आवताधीन गोविंदबाड़ी कटन क्लाब फातेमातुज ज़हरा रादियाल्लाहु ताआला अन्हा कौमी माद्रासार उद्योगे 23 জানুয়ারি 2025 इंग्रेजी रोज बृहस्पतिवार दिवागत रात आयोजित ওয়াজ মাহফিলের प्रधान आलोचक और दिगार अन्यान्य हजरत उलामाए केराम और अल्लाह प्रेमिक कुरान प्रेमिक आशिकीन जाकिरीन शाकिरीन सालिहीन मुरब्बियान आवाम सकलेई अंतरे अंतस्तल थेके बोली आलহামদুলিল্লাহ एवं सकलके आमार पक्ष थेके मुबारकबाद जानाई। सर्वोपरि महान शुकुर সেই মহান রব্বুল আলামিনের যিনি আমাকে আর আপনাদেরকে সুস্থ রাখছেন জিন্দা রাখছেন, এই জন্য আবারও দিল থেকে কালেমাতুশ শুকর বলি আলহামদুলিল্লাহ। সময় বড় মুখতাসার কম, আপনাদের সামনে পয়গম্বরের অসংখ্য হাদিস থেকে একটা হাদিস পাঠ করেছি। এই হাদিসকে সামনে রেখে এবং কোরআনের একটা লম্বা বড় আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতকে সামনে রেখে কিছু কথা প্রথমত আমি নিজে আমল করার নেওতে বলবো, আপনারাও আমলের নেওতে শুনবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে প্রতিটা জাতিকে যখন পাঠিয়েছেন, ওই জাতির কাছে সাথে সাথে আল্লাহ একজন মেসেঞ্জার বার্তাবাহক সতর্ক করবে জাতিকে, এমন একজন সতর্ককারীকে পাঠিয়েছেন যাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয় রসুল, পয়গম্বর, নবী। কোন কোন জায়গায় আল্লাহ তাআলা আন-নাবিয়্যু বইলা নবীকে সম্বোধন করছে, কোন জায়গায় রসুল বহু বচনের সিগা শব্দ ব্যবহার করছে। তো এই দুনিয়াতে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্মা নাওয়ালুহু দুনিয়াতে যে নবী আর রসুলদেরকে পাঠাইছেন, উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আল্লাহ ভোলা বান্দাকে কিভাবে আল্লাহমুখী করা যায়, দুনিয়ামুখী মানুষগুলাকে কিভাবে আখিরাতমুখী করা যায়। এটা প্রত্যেকের মিশন ছিল যে কিভাবে দুনিয়ামুখী মানুষগুলাকে আখিরাতমুখী করা যায়, জাহান্নামের পথিকগুলাকে কিভাবে জান্নাতের পথিক বানানো যায়। তো এক এক জামানায় দুনিয়াতে এক একটা জিনিসের চর্চা ছিল। আমাদের নবী যখন দুনিয়াতে আগমন করছে তখন দুনিয়ার মধ্যে সাহিত্যের চর্চা ছিল, কবিতার কাব্যের চর্চা ছিল। তো আল্লাহ তাআলা কোরআনে চমৎকার একটা ওয়াকিয়া বর্ণনা করছে পয়গম্বর সুলাইমানের। পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালামের জামানায় সবচেয়ে বেশি চর্চা হইতো জাদুর চর্চা, সেহের, কোরআনের ভাষায় বলা হয় সেহের। এমনকি হতভাগারা পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালামকে, পয়গম্বরকে পর্যন্ত ওরা বলতো পয়গম্বর জাদু বিদ্যা দিয়া রাজত্ব চালায়। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এরা ইহুদি জাতি ছিল, নিজেরা জাদু করত, নিজেরা সেহের করত, মানুষের অনিষ্টতা করত, অমঙ্গল করত। আর কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে জাদু হারাম। নাউজুবিল্লাহ।
জাদুকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন, জাদু বিদ্যা অর্জন করাকে আল্লাহ হারাম করার করে দিয়েছে। এই জাদু তারা শিখত এবং ব্যাপকভাবে এই জাদুর প্রচলন প্রচার প্রসার হয়ে গেছিল সমাজের মধ্যে। এরা মানুষের অনিষ্টতা করত জাদুর মাধ্যমে। আল্লাহ এই জাদুকে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন। জোরে বলেন আদেশটা কার? এই বেঈমান ইহুদিরা কপাল পোড়া, এরা নিজেরা তো জাদু করত। এমনকি পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালামকে এরা বলতো যে আল্লাহু আকবার, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, বলতো সুলাইমান এ জাদু দিয়া মানুষকে বশ করে, জাদু দিয়া রাজ্যের সব প্রজাকে বশ করেছে, এর রাজত্ব জাদু দিয়া চালায়। জুড়ে বলেন নাউযুবিল্লাহ। অথচ আমার আপনার আল্লাহ সব জামানায় প্রত্যেকটা নবীকে আল্লাহ এমন কিছু পাওয়ার দিতেন যেটাকে বলা হয় মুআজিজা। সাধারণ মানুষের পক্ষে যেই কাজটা সম্ভব না, আল্লাহ তাআলা নবীদের মাধ্যমে ওই কাজ করাইতেন। ওইটাকে বলা হয় অলৌকিক, আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়ার মুআজিজা। সুবহানাল্লাহ। সুলাইমান পয়গম্বর সারা দুনিয়ার রাজত্ব করতেন। আল্লাহু আকবার। এটা কোনো জাদুর বিদ্যার মাধ্যমে না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়ারের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু ইহুদিরা সুলাইমান পয়গম্বরের উপর অপবাদ দিয়া দিল। এরা বলে সুলাইমান জাদুর মাধ্যমে রাষ্ট্র চালায়, দেশ চালায়। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে আয়াত নাজিল করে দিয়েছেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এবার আসি আল্লাহ কি বলে কোরআনের মধ্যে। সুলাইমান দুনিয়ার থেকে ইন্তেকালের পর মুফাসসিরিনে কেরাম তাফসীরের কিতাবের মধ্যে লেখে, আল্লাহু আকবার, পয়গম্বর সুলাইমান দুনিয়ার থেকে ওফাতের পরে, ইন্তেকালের পরে, আল্লাহু আকবার, ইহুদি জাতিরা পয়গম্বর সুলাইমানকে অপবাদ দেওয়া শুরু করলো। এরা অপবাদ দেয়, বলে সুলাইমান আল্লাহর নবী ছিল না। জোরে বলি নাউযুবিল্লাহ। বলে সুলাইমান আল্লাহর নবী না, সুলাইমান কুফরি করতো। জুড়ে বলেন নাউযুবিল্লাহ। এই বিষয়গুলাই, কথাগুলাই আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলে ওয়াত্তাবাউ, তারা অনুসরণ করেছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। মুফাসসিরিনে কেরাম বলে তারা বলতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইহুদি সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে লক্ষ্য করে বলেন ওয়াত্তাবাউ, তারা অনুসরণ করেছে মা তাতলু শায়াতিনু আলা মুলকি সুলাইমান, সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, পাঠ করত, জাদু মন্ত্র তারা পাঠ করত। মুফাসসিরিনে কেরাম বলে আল্লাহ বুঝাইতে চাইলেন সুলাইমান পয়গম্বরের জামানায় ওই জাদুকররা জাদু মন্ত্র পাঠ করত। এই বিষয়টাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে মা তাতলু শায়াতিনু আলা মুলকি সুলাইমান, ও যা ওই শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বকালে তেলাওয়াত করত, পাঠ করত, ওই ইহুদিরা তার অনুসরণ করতে শুরু করলো। আল্লাহ বলে এরা নিজেরা তো শয়তানের অনুসরণ করলো, কুফরি করলো, এমনকি আমার পয়গম্বর সুলাইমানকে অপবাদ দিয়া দিল। আল্লাহ অপবাদের জবাব দেয় ওমা কাফারা সুলাইমান, আল্লাহ বলে সুলাইমান কুফরি করে নাই। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে সুলাইমান কুফরি করে নাই, ওয়ালাকিন্নাশ শায়াতিনা কাফারু ইউআল্লিমুনান নাস আস-সিহর, বরং শয়তানরা কুফরি করেছে। ইউআল্লিমুনান নাস আস-সিহর, এরা মানুষকে জাদু বিদ্যা শিখাইতো। নাউযুবিল্লাহ। মা উনজিলা আলাল মালাকাইনি বিবাবিল হারুত ওয়া মারুত, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলে যা বাবেল নামক একটা শহর ছিল, আল্লাহ বলে বাবেল শহরে আমি আল্লাহ নাজিল করেছিলাম দুইজন ফেরেশতা, হারুত এবং মারুত নামক দুইজন ফেরেশতার উপরে আমি আল্লাহ যা নাজিল করেছিলাম। আল্লাহু আকবার।
এরা ওই নাজিলকৃত। এবার এই বিষয়টা বোঝার জন্য ব্যাখ্যায় যেতে হয়। মুফাসসিরিনে কেরাম তাফসীরের কিতাবের মধ্যে লেখে, যখন এরা ব্যাপকভাবে সমাজের মধ্যে জাদুর প্রচলন ঘটাইতে শুরু করলো, এখন যারা ইমানদার এরা বোঝা বড় দায় হয়ে গেছে কোনটা জাদু আর কোনটা আল্লাহর পক্ষ থেকে গড গিফটেড পাওয়ার, আল্লাহর পক্ষ থেকে সুলাইমান পয়গম্বরের মুআজিজা। ওই দুইটা জিনিস ব্যবধান করা বড় দায় হয়ে গেছে, কঠিন হয়ে গেছে। আল্লাহ দুইজন ফেরেশতা হারুত এবং মারুতকে বাবেল নামক শহরের মধ্যে পাঠায়া দিছে। এই দুইজন ফেরেশতা আইসা আল্লাহর পক্ষ থেকে উনি অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে এরা মানুষদেরকে দেখায়া দিছে আগে ইমানদারদের থেকে, ওই সম্প্রদায় থেকে সুলাইমান পয়গম্বরের ইহুদি সম্প্রদায় থেকে ওয়াদা নিছে, বলে ওয়াদা দেও সুলাইমান পয়গম্বর যা দেখায় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিক পাওয়ার, আর সমাজের মধ্যে জাদুকররা যেই সেহের করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো পাওয়ার না, বরং এইগুলা জাদু। এইগুলা কিভাবে করে আমরা দেখায়া দিব বিস্তারিতভাবে, তবে সাবধান, তোমরা কিন্তু এটা শিখার পরে আবার তোমরা নিজেরা এটা কিন্তু সমাজে করবা না। কিন্তু বড় কপাল পুরা বেঈমান, প্রথমে প্রতিশ্রুতি দিছে, বলে হ্যাঁ তোমরা যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ফেরেশতা হও তবে তোমরা দেখাও, আমরা দেখব এবং ওই জাদু থেকে বেঁচে থাকবো। ওয়াদা নেওয়ার পর যখন হারুত মারুত তাদেরকে দেখায়া দিল যে এইগুলা জাদু, এইভাবে জাদু করে, এরা এই জিনিসটা দেখার পর সাথে সাথে সুযোগ সন্ধানী কপাল পুরারা বলে হ্যাঁ এবার বুঝতে পারছি এটা জাদু, তাইলে আমরা নিজেরাই এখন জাদু করব। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এই কথাটাই আল্লাহ কোরআনে বলে, ওমা উনজিলা আলাল মালাকাইনি বিবাবিলা হারুত ওয়া মারুত। আল্লাহ বলে হারুত এবং মারুত উভয় ফেরেশতার উপর আল্লাহ যা নাজিল করেছিল, আল্লাহ নাজিল করেছিল। আল্লাহ বুঝাইতে চাইছিল মানুষদেরকে জাদুকরদের ভেলকিবাজি আর নবীদের মুআজিজা এক না। সুবহানাল্লাহ। যখন শিখাইলো, কিন্তু আল্লাহু আকবার, ওমা ইউআল্লিমানি মিন আহাদিন হাত্তা ইয়াকুলা ইন্নামা নাহনু ফিতনাতুন ফালা তাকফুর। আমার আপনার আল্লাহ বলে ওই দুই ফেরেশতা বাবেল শহরে হারুত এবং মারুত, এরা ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষকে ভিলকিবাজিগুলা দেখাইতো না যতক্ষণ না হাত্তা ইয়াকুলা, তারা দুইজন বলতো ইন্নামা নাহনু ফিতনাতুন ফালা তাকফুর। ইন্নামা নাহনু ফিতনা, আমরা দুই ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য পরীক্ষা, সাবধান, আমরা তোমাদেরকে ওদের ভেলকিবাজিগুলা ধরায়া দিতেছি, বুঝাইয়া দিতেছি। ফালা তাকফুর, কিন্তু সাবধান, তোমরা কিন্তু এই সেহের জাদু করবা না, কারণ জাদু করা সেহের করা কুফুরি। ফালা তাকফুর, তোমরা কুফুরি করবা না। ওয়াতাআল্লামুনা মিনহুমা মা ইউফাররিকুনা বিহি বাইনাল মারই ওয়া যাওজিহি ফায়াতাআল্লামুনা মিনহুমা মা ইউফাররিকুনা বিহি বাইনাল মারই ওয়া যাওজিহি। তারপরেও তারা শিখলো, কি শিখলো? এমন জাদু শিখলো, এমন সেহের শিখলো, মা ইউফাররিকুনা বিহি বাইনাল মারই ওয়া যাওজিহি, যার দ্বারা, যার মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়া দিত। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। আমাদের সমাজে এমন আছে না নাই? জোরে বলেন আছে না নাই? এমন জাদুকর আছে না নাই? বরং এই জামানায় আবার নতুন করে জাদুর প্রভাব মুসলিম বিশ্বের অনেক কান্ট্রির মধ্যে আমরা দেখি। ওরা জাদু সরাসরি কুফরি করে। আল্লাহ অন্যত্র আয়াতে বলে আল্লাযীনা কাফারু ওয়া সাদ্দু আন সাবিলিল্লাহি সুম্মা মাতু ওয়া হুম কুফফারুন ফালান ইয়াগফিরাল্লাহু লাহুম। আমার আপনার আল্লাহ বলে আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করে, আল্লাহর নাফরমানি করে, যারা জাদু করে, জাদু একটা বড় ধরনের কুফরি। আল্লাহ বলে যারা জাদু করে, অসাদ্দু আন সাবিলিল্লাহ, এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলে যারা কুফরি করে, অসাদ্দু আন সাবিলিল্লাহ, এবং আমি আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে, আল্লাহ বলে লান ইয়াগফিরাল্লাহু লাহুম ওয়াসাদ্দু আন সাবিলিল্লাহি ফালান ইয়াগফিরাল্লাহু লাহুম, আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবে না। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। কুফরি আমাদের সমাজের মধ্যে আছে না নাই?
আল্লাহর কাছে বাধা প্রদানকারী আমাদের সমাজে আছে না নাই? সত্যের পক্ষে গান গাই বলে আমি বিদ্রোহী, সত্যের পথে ডাকি বলে আমি বিপ্লবী। সত্যের পক্ষে গান গাই বলে আমি বিদ্রোহী, সত্যের পথে ডাকি বলে আমি বিপ্লবী। কোরআনের কথা বলি তাই বলে আমাকে মৌলবাদী, জিহাদের কথা বলি তাই বলে আমাকে জঙ্গিবাদী। এক শ্রেণী মানুষ আছে না নাই? জিহাদের কথা বলি তাই বলে আমাকে জঙ্গিবাদী। বিদ্রোহী বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী? জন্মের পরে কানে আজান কি তোর দেয়নি? তুমি মৌলবাদী ছাড়া হওনি, ঠিক না? জন্মের পরে কানে আজান কি তোর দেয়নি? তুমি মৌলবাদী ছাড়া হওনি। মরণের পরে জানাজা পড়াবে, মরণের পরে জানাজা পড়াবে, তখন কোথায় পালিয়ে যাবি? বিদ্রোহী বিদ্রোহী বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী? বেহায়া নারীর এই কেমন কথা, ইসলাম মানে ওদের মাথা ব্যথা, ঠিক কিনা? বেহায়া নারীর এই কেমন কথা, ইসলাম মানে ওদের মাথা ব্যথা। তবে পর্দার কথা যদি বলি, তবে পর্দার কথা যদি বলি, তখন বলে ফতুয়াবাজি, ঠিক না? আমি বিদ্রোহী বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী? সত্যের পক্ষে গান গাই বলে আমি বিদ্রোহী, সত্যের পথে ডাকি বলে আমি বিপ্লবী। কি মনে করে ওই হনুমান, দাড়ি টুপি দেখলেই মনে করে তালেবান, ঠিক না? কি মনে করে ওই হনুমান, দাড়ি টুপি দেখলেই মনে করে তালেবান। তবে সিংহের চাইতেও বেশি ভয় পায়, ঠিক না? তবে সিংহের চাইতেও বেশি ভয় পায় মাথায় পাগড়ি দেখে যদি বিদ্রোহী। আমি বিদ্রোহী বিপ্লবী মৌলবাদী কেন জঙ্গিবাদী? সত্যের পক্ষে গান গাই বলে আমি বিদ্রোহী, সত্যের পথে ডাকি বলে আমি বিপ্লবী। তো বলতেছিলাম আল্লাহু আকবার, ওই দুই ফেরেশতা আগে মানুষদেরকে পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালামের পরবর্তী প্রজন্ম ইহুদি এবং পয়গম্বর সুলাইমানের সমকালীন সময়ে ওই ইহুদি সম্প্রদায়কে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ওই জাদুকরদের ভেলকি বাজিগুলা দেখাইতো না, হাত্তা ইয়াকুলা, যতক্ষণ না তারা বলতো ইন্নামা নাহনু ফিতনাতুম ফালা তাকফুর, আমরা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে পরীক্ষা, ফালা তাকফুর, তোমরা কুফরি করিও না। ফায়াতাআল্লামুনা মিনহুমা মা ইউফাররিকুনা বিহি বাইনাল মারই ওয়া যাওজি, তারপরেও ওই ইহুদি কপালপুরারা বেঈমানেরা নিমক হারামেরা এরা দুই ফেরেশতার থেকে জাদুগুলা শিখত, শিখা ওরা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়া দিত। জোরে বলি নাউযুবিল্লাহ। ওরা ওই জাদুগুলা শিখে তারা আল্লাহর সাথে কুফরি করত। আল্লাহ বলে ওয়ালা বিসামা মা ইয়াদুররুহুম ওয়ালা ইয়ানফাউহুম, আল্লাহ বলে আমি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ওয়াতাআল্লামুনা মা ইয়াদুররুহুম ওয়ালা ইয়ানফাউহুম এর আগের অংশে আল্লাহ বলে এরা এই জাদু মন্ত্রের দ্বারা ওমা হুম বিদাররিনা বিহি মিন আহাদিন ইল্লা বিইذনিল্লাহ, আল্লাহ বলে তাদের এই জাদু মন্ত্রের দ্বারা তারা কোনো মানুষের ক্ষতি করতে পারতো না একমাত্র আমি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ যদি কারো মঙ্গল চায় তারই একমাত্র মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়। আর আমার আপনার আল্লাহ যদি কারো মঙ্গল চায়, দুনিয়ার সব মানুষ যদি তার কল্যাণ চায়, তাইলে সব মানুষের
চেষ্টা এবং মেহনত বিফল হয়ে যাবে। আমার আপনার আল্লাহ যা চাবে তাই সফল হবে, ঠিক কিনা? এই কারণে ওরা চেষ্টা করেও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো ক্ষতি করতে পারতো না। ওয়াতাআল্লামুনা মা ইয়াদুররুহুম ওয়া লা ইয়ানফাউহুম, এরা এমন কিছু শিখতো যা নিজেদের ক্ষতি করতো, ওয়ালা ইয়ানফাউহুম, তাদের কোনো উপকার করতো না। ওয়ালাকাদ আলিমু লামান ইশতারাহু মা লাহু ফিল আখিরাতি মিন খালাক, আল্লাহ বলে তারা এমন জিনিস ক্রয় করেছে যেই কারণে আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নাই। ওয়ালা বিসা মা শারাউ বিহি আনফুসাহুম, আল্লাহ বলে এরা এমন জিনিস তাদের নিজেদের জানের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে। আল্লাহু আকবার, তা কতই না মন্দ। লাউ কানু ইয়ালামুন, আল্লাহ বলে যদি তারা জানতো। আগে আল্লাহ বলে অবশ্যই তারা জানে, এরপরে আবার আল্লাহ বলে যদি তারা জানতো। তারা জানে, জানার পরেও মানে না। মুফাসসিরিনে কেরাম বলে এই জানার কোনো মানে হয় না, লাভ নাই। যেই জানার পরে বান্দা অসৎ কাজ থেকে ফিরতে পারে না, ঠিক কিনা? এটা জানা না জানারই নামান্তর, ঠিক কিনা? আল্লাহু আকবার। আপনি আমি যদি চিন্তা করি আপনি আমি কেমন পয়গম্বরের উম্মত হইলাম। আমার আপনার নবী রহমাতুল লিল আলামিন, আল্লাহু আকবার, কত সুন্দর ছিলেন। আল্লাহু আকবার। মুফাসসিরিনে কেরাম তাফসীরের কিতাবের মধ্যে পয়গম্বরের সৌন্দর্যের বর্ণনা করছে। পৃথিবীর আদিকাল থেকেই পর্যন্ত নবীর ওফাতের পর থেকে 1450-1500 বছর প্রায় হয়ে যায়, এই পর্যন্ত দুনিয়ার জমিনে খোলা আকাশের নিচে কত বড় বড় কবির জন্ম হয়েছে। বড় বড় কবিরা কাব্যিক কবিতার মধ্যে পয়গম্বরের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছে। কেউ পয়গম্বরের সৌন্দর্যের বর্ণনা শেষ করতে পারে নাই। এত সুন্দর এক হাদিসের মধ্যে আসছে, আল্লাহু আকবার। আন জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحياء। আল্লাহু আকবার। পয়গম্বরের সাহাবী জাবির ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, রাআইতুন নবিয়্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি লাইলাতিন ইদহিয়াইন, আমি মদিনাওয়ালা পয়গম্বর রাহমাতুল লিল আলামিনকে চাঁদনি রাতে দেখলাম। আল কামারি, আমি একবার মদিনার পয়গম্বর রাহমাতুল লিল আলামিনের দিকে তাকাইলাম। ওয়া ইলাল কামারি, আরেকবার চাঁদের দিকে তাকাইলাম। আলাইহি হুল্লাতুন হামরা ফাইদা হুয়া আহসানু ইনদি মিনাল কামার। আল্লাহু আকবার। পয়গম্বরের গায়ে, পয়গম্বরের পরনে লাল বর্ণের পোশাক একটা পরিহিত অবস্থায় পয়গম্বর ছিলেন। ওই সাহাবী জাবির ইবনে সামুরা বলে, আল্লাহু আকবার, ফাইদা হুয়া আহসানু ইনদি মিনাল কামার, চাঁদের চেয়েও নবীকে বেশি সুন্দর মনে হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। কত সুন্দর জানো! এক শায়ের পয়গম্বরের সৌন্দর্য এবং গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, সারা দুনিয়ায় এই সঙ্গীতটা, এই নাশিদটা সবচেয়ে বেশি ব্যাপকভাবে যুবক ভাইরা শুনছে না, এমন ইমানদার যুবক খুব কমই আছে। আমরা সবাই শুনছি একটা নাশিদ, মাওলায়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদান আলা হাবিবিকা খাইরিল খালকি কুল্লিহিম, মাওলায়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান। আমার সাথে যতটুকু পারেন বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ, অল্প অল্প একটু একটু গুনগুন করে। মাওলায়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদান আলা হাবিবিকা খাইরিল খালকি কুল্লিহিম, না কোই আপ সা হোগা না কোই আপ জৈসা থা, না কোই আপ সা হোগা না কোই আপ জৈসা থা, कोई यूं सबसे पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, जमीनो आसमां में कोई बेमिसाल ना मिली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दलील जिंदगी वो है
कामाले बंदगी वो है, दलीले जिंदगी वो है, कामाले बंदगी वो है। वही तो दीनो दुनिया है जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रसूलल्लाह हबीबल्लाह इमामुल मुरसलीन। আমার সাথে বলেন रसूलल्लाह हबीबल्लाह इमामुल मुरसलीन। रसूलल्लाह हबीबल्लाह इमामुल मुरसलीन। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मुअतबर ऐसा कि उनका हाँ नहीं कहना भी कुरान के जैसा, कि उनका हाँ नहीं कहना भी कुरान के जैसा। हदीसे पाक कहलाई जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम, পড়েন আমার সাথে, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। আমি আপনি কেমন নবীর উম্মত? আল্লাহু আকবার। কোন নবীর উপর দুরূদ পড়লে রহমত নাজিল হয় এমন কোন হাদিস নাই, কিন্তু আমার আপনার মায়ার নবী রহমাতুল লিল আলামিন এমন এক নবী যিনি সমস্ত নবীদেরও নবী। সুবহানাল্লাহ। কেমন নবী জানো? এই নবীর উপর যদি বান্দা একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, দুরূদ ইব্রাহিম পড়ে, মান সাল্লা আলাইয়া ওয়াহিদাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশরা, কোন বান্দা যদি একবার মায়ার নবীর উপর দুরূদ পড়ে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দার উপর 10টা রহমত নাজিল করেন। সুবহানাল্লাহ। একবার বান্দা যদি দুরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ ওই বান্দার উপর 10টা রহমত নাজিল করে। दुरूदुन पर सलामुन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ली अला का है। दुरूदुन पर सलामुन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ली अला का है। कोई भी दार हो उसमें मेरा जे आदमी वो है, वही तो दीनो दुनिया है जो बातें आपने कही। साउंड हठाৎ করে পরিবর্তন হইল কেন? সাউন্ড সিস্টেম। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। साउंड আসতেছে না ভাই? সাউন্ডটা ক্লিয়ার করেন। মাউথপিস এর চেয়ে কাছে নেওয়ার সুযোগ নেই, একেবারে আমিও কাছে। তো বলতেছিলাম রাহমাতুল লিল আলামিন পয়গম্বরের উপর একবার দুরূদ শরীফ পড়লে আওয়াজ দিয়া খেয়াল করে জুড়ে বলেন কয়টা রহমত নাজিল হয়? 10টা। আল্লাহু আকবার। খুতবার মধ্যে একটা হাদিস পড়েছিলাম,
عن الله أكبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال الله أكبر আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আল্লাহু আকবার قال النبي صلى الله عليه وسلم আমার আপনার মায়ার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলে إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد কিয়ামতের আগে নিশ্চয়ই আল্লাহ ইলমকে উঠিয়ে নেবেন না ওয়ালাকিন ইয়াকবিজুল ইলমা বিকবজিল উলামা তবে সাবধান নিশ্চয়ই আল্লাহ যাদের অন্তরের মধ্যে ইলম আছে ইলম ওয়ালাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন অর্থাৎ আস্তে আস্তে সমাজের আমলদার আলেমরা ইলম অনুযায়ী যারা আমল করে আমলদার আলেমরা আস্তে আস্তে সমাজ থেকে আস্তে আস্তে ইন্তেকালের মাধ্যমে আলেম শূন্য সমাজ হয়ে যাবে ওয়ালাকিন ইয়াকবিজুল ইলমা বিকবজিল উলামা আল্লাহ আলেমদেরকে সমাজ থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু আলেমদের অন্তর থেকে সিনাত থেকে আল্লাহ ইলম উঠাবে না সুবহানাল্লাহ কিন্তু আফসোস বড় খতরনাক আলেমদের সিনাত থেকে তো আল্লাহ ইলম উঠাবে না ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু আল্লাহু আকবার ইন্নাল্লাহা লা ইয়াকবিজুল ইলমা ইনতিজাআন ইয়ানতাজিউহু মিনাল ইবাদ আল্লাহ বান্দাদের অন্তর থেকে ইলমকে উঠিয়ে নেবেন না শেষ জামানা মানে এটাই শেষ জামানা আর কোনো নবী দুনিয়াতে আসবে না আর নবী যেহেতু আসবে না আর উম্মতও দুনিয়াতে আসবে না আল্লাহু আকবার পয়গম্বরের সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে পয়গম্বর মায়ার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলে ইন্নাল্লাহা লা ইয়াকবিজুল ইলমা বিকবজিল উলামা আল্লাহু আকবার আল্লাহ তাআলা শেষ জামানায় আল্লাহু আকবার ইন্নাল্লাহা নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের অন্তর থেকে ইলমকে উঠিয়ে নেবেন না ওয়ালাকিন ইয়াকবিজুল ইলমা বিকবজিল উলামা তবে উলামাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাবেন হাত্তা ইযা লাম ইয়াবকি আলিমান এমনকি কোনো আলেম সমাজের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না আল্লাহু আকবার ইত্তাখাযান নাসু রুসান জুহালান মানুষ মূর্খদেরকে যখন সমাজের মধ্যে খাঁটি আলেম যোগ্য আলেম থাকবে না তখন সমাজের মানুষ ইত্তাখাযান নাসু রুসান জুহালান মূর্খদেরকে নেতা বানাবে মূর্খদেরকে মানুষ নেতা বানাবে এরপরে ফাসুইলু ওই মূর্খ নেতাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে ফাফতাউ বিগাইরি ইলমিন ওই মূর্খরা ইলমবিহীন ফতোয়া দিয়া দিবে ফাদলু আদল্লু নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং জাতিকেও পথভ্রষ্ট করবে জোরে বলি নাউযুবিল্লাহ পয়গম্বর বলে কুল্লু বিদআতিন ফিদ দালালাহ ওয়া কুল্লু দালালাতিন ফিন্নার সমস্ত বেদাতিরা গুমরাহি আর সমস্ত গুমরাহিরা পথভ্রষ্ট সমস্ত পথভ্রষ্টরা জাহান্নামী আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন निकलेगा ज़मानाए आखिर अहले बिदाअत इस्लाम में नई नई बाती करे इजाद इस्लाम में नई नई बाती करे इजाद शेष ज़मानाए এমন কিছু মানুষ সমাজের মধ্যে আবির্ভাব ঘটবে যাদের কোরআন হাদিসের অগাধ জ্ঞান থাকবে না এরপরেও নিজেরা নিজেদেরকে আলেম পণ্ডিত দাবি করবে পণ্ডিত দাবি করার পরে আল্লাহু আকবার সমাজের মানুষ ফাসুইলু তাদের কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করবে ফাফতাউ বিগাইরি ইলমিন ইলম থাকবে না তারপরেও তারা ইলমবিহীন ফতোয়া দিয়া দিবে ফাদলু তারা নিজেরা ধ্বংস হবে ওয়া আদল্লু এবং সমাজকেও ধ্বংস করবে আল্লাহ আমাদেরকে এইরকম দুনিয়াদার আলেম থেকে হেফাজত করেন বলি আমিন তো বলতেছিলাম যে সমাজের মধ্যে আলেম থাকবে না ওই সমাজ আল্লাহর কাছে বড় জাহেল সমাজ আল্লাহর বিচারের মানদণ্ডে ওই সমাজের মানুষরা পথভ্রষ্ট আর এই সমস্ত আলেম বানানোর কারখানা হচ্ছে কওমি মাদ্রাসা ঠিক কিনা
কওমি মাদ্রাসায় সন্তান যদি পড়ায়, কওমি মাদ্রাসার উস্তাদরা সারা দিন রাত বাচ্চাদের পিছনে সময় দেয়। রাত্রিবেলায় সব মানুষ আরামের ঘুমে মাঘ মাসের কনকনে শীতের মধ্যে ঘুমায়, কিন্তু ছোট ছোট বাচ্চারা, ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মহিলা মাদ্রাসার ছোট ছোট বাচ্চারা, এদেরকে উস্তাদরা ভোর রাত্রে আরামের ঘুমকে হারাম করে তাদেরকে উঠায়া দেয়। ওরা উঠা ওযু বানায়া ঠান্ডা পানি দিয়া আল্লাহর কালাম কোরআন তেলাওয়াত শুরু করে নিষ্পাপ ঠোঁট দিয়া জবান দিয়া। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে এদেরকে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম, এমনকি এদের মা বাবাকেও আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। হাসরের ময়দানে এমন কোরআন পড়নেওয়ালার মা বাবাকে আল্লাহ পুরা হাসরবাসীর সামনে এমন একটা সম্মানের মুকুট তাদের মাথায় পড়ায়া দিবে, যার আলোটা সূর্যের কিরণ আলোর চেয়েও বেশি আলো হবে। সুবহানাল্লাহ। এটা পরকালে কোরআনওয়ালার মা বাবাকে আল্লাহ পুরা হাসরবাসীর সামনে সম্মানিত করবে। সুবহানাল্লাহ। ए रोशन झलमल महफिल है, इल्मो अमल का मजमा है, ए कौमी मदारिस फैला है, दीनदार यहाँ सब बनता है। ए रोशन झलमल महफिल है, इल्मो अमल का मजमा है, ए कौमी मदारिस फैला है, दीनदार यहाँ सब बनता है। तालीम के साथ तरबियत है, हाफिज आलिम का रोज़ा है। এই কওমি মাদ্রাসার মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষার সাথে সাথে দীক্ষা দেওয়া হয়। যেমনি ভাবে বাচ্চাদেরকে সালাম শিখানো হয়, মুরব্বীদেরকে দেখলে কিভাবে আদব দেখাইতে হবে শিষ্টাচার কওমি মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে শিখানো হয়। সাথে সাথে যেমনি ইলম শিখানো হয়, সাথে সাথে ইলমের সাথে সাথে ভদ্রতা শিষ্টাচারও শিখানো হয়। तालीम के साथ तरबियत है, हाफिज आलिम का रोज़ा है, दुनिया की लालच छोड़ा है, दुनिया की लालच छोड़ा है, ए दिन के लिए सब आया है। এই কওমি মাদ্রাসায় যারা পড়ে এরা জানে আমাদের সরকারি কোনো সার্টিফিকেট নাই, আমরা সরকারি বড় কোনো চাকরি পাবো না। এরপর এরা কওমি মাদ্রাসায় পড়ে, এরা আল্লাহকে রাজি আর খুশি করার জন্য ইলম শিখে। এরা দুনিয়ার কোনো লোভ লালসা নাই, এরা আল্লাহকে রাজি আর খুশি করার জন্য ইলম শিখে। পরকালে জাহান্নামের আযাব, ভয়াবহ মর্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে বাঁচার জন্য কোরআন হাদিসের অগাধ জ্ঞান অর্জন করে আলেম হয়। ঠিক কিনা? तालीम के साथ तरबियत है, हाफिज आलिम का रोज़ा है, दुनिया की लालच छोड़ा है, दुनिया की लालच छोड़ा है, ए दिन के लिए सब आया है। ए रोशन झलमल महफिल है, इल्मो अमल का मजमा है, ए कौमी मदारिस फैला है, दीनदार यहाँ सब बनता है। फिर से नबवी सीने में दुनिया की हिर्स को तोड़ा है, फिर से नबवी सीने में दुनिया की हिर्स को तोड़ा है, फिक्र नबवी सामने है, फिक्र नबवी सामने है, एलाए दिन में मशगुल है,
ए रोशन झलमल महफिल है, इल्मो अमल का मजमा है, ए कौमी मदारिस फैला है, दीनदार यहाँ सब बनता है। हर दाम हर वक्त मशगुल है, ए दिन के लिए सब कुर्बा है। हर दाम हर वक्त मशगुल है, ए दिन के लिए सब कुर्बा है। मक़सूद रज़ाए मौला है, मक़सूद रज़ाए मौला है, मंजिल उन्हों का जन्नत है। ए रोशन झलमल महफिल है, इल्मो अमल का मजमा है, ए कौमी मदारिस फैला है, दीनदार यहाँ सब बनता है।